Dear student, I am Mr. Wakhare Sanjeev Sabra from Jain Vidyaprasad Mandal Sanchalit, Srimati Gendibai Tarachand Chopra High School and Junior College, Chinchod. This is our fourth lecture of Standard 10th Maths 1, Maths 2, chapter number 1, that is similarity. In this chapter, we will see similarity of triangle and test of similarity of triangles. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या आपला लेक्चर मराठी आणि सेमी अशा दोन्ही प्रकारच्या माध्यमांसाठी उपयुक्त असल्यामुळे आपण या भागामध्ये आज त्रिकोणांची समरूपता आणि त्रिकोण समरूपतेच्या कसोट्या आणि यावर आधारित सराव संच 1.3 पाहणार आहोत. Now we are going to similarity of triangle. What is the similarity? You know very well the passport size photograph and the enlarged photograph of the passport size, both photographs are similar because all the shapes and size of enlarged photograph are in proportion to the passport size, so that both photos are similar to each other. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा पासपोर्ट साईजचा फोटो आणि बॅनरवर त्याच फोटोची एनलार्ज केलेली कॉपी, ह्या दोन्ही ज्या कॉपी आहेत ह्या समरूप आहेत, कारण पासपोर्ट साईजवरील फोटो आणि एनलार्ज केलेला फोटो या दोघांमध्ये जे प्रमाण आहे ते समान प्रमाण आहे, समप्रमाणात आहे. आणि म्हणून आपण त्रिकोणाची समरूपता हा घटक पाहणार आहोत. We will see similarity of triangle. When two triangles are similar, we will study if in triangle ABC and in triangle PQR, angle A congruent to angle P, angle A congruent to angle P, angle B congruent to angle Q, and angle C congruent to angle R, and if AB upon PQ is equal to BC upon QR and AC upon PR, if in triangle ABC and PQR, three angles of triangle PQR is congruent to the corresponding three angles of triangle PQR and their corresponding sides are in proportion, then we say that two triangles are similar. How we will indicate similarity of triangle ABC and triangle PQR? That similarity is shown as triangle ABC similar triangle PQR. विद्यार्थी मित्रांनो, त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पीक्यूआर मध्ये जर त्रिकोण एबीसी चा कोन ए एकरूप आहे त्रिकोण पीक्यूआर च्या कोन पी शी, कोन बी एकरूप आहे कोन क्यूसी आणि कोन सी एकरूप आहे कोन आर शी, म्हणजे त्रिकोण एबीसी चे तीनही कोन त्रिकोण पीक्यूआर च्या तीन संगत कोनांशी एकरूप असतील आणि त्यांच्या संगत बाजू AB छेद PQ बरोबर BC छेद QR बरोबर AC छेद PR तीनही बाजू प्रमाणात आहेत. म्हणजे दोन त्रिकोणामध्ये एका त्रिकोणाचे तीन कोन दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन संगत कोनांशी एकरूप आहेत आणि त्यांच्या संगत बाजू प्रमाणात असतील तर हे दोन त्रिकोण समरूप असतात. आणि यांची समरूपता त्रिकोण ABC समरूप या चिन्हाने दाखवलं, त्रिकोण ABC समरूप त्रिकोण PQR. विद्यार्थी मित्रांनो, आता ही समरूपता दोन त्रिकोण समरूप असण्यासाठी आपण एक गोष्ट पाहिली की एका त्रिकोणाचे 6 घटक दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 6 घटकांशी जुळले पाहिजेत. परंतु हे दोन त्रिकोण समरूप होण्यासाठी कमीत कमी विशिष्ट एका त्रिकोणाचे 3 घटक दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत घटकांशी जुळले तर बाकीचे 3 घटक ऑटोमॅटिक जुळतात. आणि म्हणून या 3 विशिष्ट घटकांच्या संगतीला त्या त्रिकोणाच्या
समरूपतेच्या कसोट्या असे म्हणतात. डिअर स्टुडंट, देर आर 6 elements are compulsory to match to similar one triangle to another, but instead of 6 elements, if you know 3 elements specific are matched to each other, then remaining 3 elements match to each other automatically, and that 3 element correspondence of that 3 element is called the test of similarity of that triangle. Now we are going to study test of similarity of triangle. First test is that AAA. What is the AA test? विद्यार्थी मित्रांनो, दोन त्रिकोण समोर असण्यासाठी 6 घटक महत्त्वाचे असतात, पण त्या 6 घटकांपैकी विशिष्ट 3 घटक जरी आपल्याला माहिती असतील तरी उरलेले घटक ऑटोमॅटिक समरूप होतात, आणि म्हणून त्या 3 घटकांच्या संगतीला त्रिकोण समरूपतेच्या कसोट्या असे म्हणतात. पहिली कसोटी आहे को को को. व्हॉट इज द ए टेस्ट? ए टेस्ट. If in triangle ABC, angle A congruent to angle P, angle B congruent to angle Q, and angle C congruent to angle R, if we know only 3 angles of one triangle is congruent to the 3 corresponding angles of another triangle, then that 2 triangles are similar, and that property, that test is known as AAA test. And written, for a one-to-one correspondency between the vertices of 2 triangles, if 3 angles of one triangle is a congruent to the corresponding 3 angles of another triangle, then that 2 triangles are similar by AAA test. विद्यार्थी मित्रांनो, दोन त्रिकोणांच्या दिलेल्या एकास एक संगतीनुसार एका त्रिकोणाचे 3ही कोण दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत कोणांशी जर एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण को 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 या कसोटीनुसार एकरूप असतात. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हीच कसोटी आपण पुढे पाहूया. याच कसोटीचं मी विभाजन काय करतोय पहा. आणि ती दुसरी टेस्ट आहे ए टेस्ट. विद्यार्थी मित्रांनो, मला या कोण सी आणि आर बद्दल माहित नाही. हा कोण हे 70 आहे, अँगल ए इज 70, अँगल पी इज ऑल्सो 70, and angle B is 60 and angle Q is also 60. We do not know angle C and angle R. But what happens if the sum of angle A and B is 130? The total measure of 3 angles of triangle is 180. So angle C is equal to 180 minus 130. That is 50. That is not given to us. That 50 is not given to us. In this case, 60 plus 70, 130. 180 minus 130, that is also 50. So this is 50. So if only 2 angles of one triangle are congruent to the corresponding 2 angles of other triangle, then third angle must be congruent. And that, so if for one-to-one correspondence between the vertices of 2 triangles, 2 angles of one triangle is congruent to the corresponding 2 angles of other triangle, then that 2 triangles are similar, and that test is known as AAA test. विद्यार्थी मित्रांनो, कोण एबीसी आणि कोण पीक्यूआर मध्ये जर कोण एबीसी चे फक्त 2 कोण त्रिकोण पीक्यूआरच्या फक्त 2 कोणांशी एकरूप असतील तर तिसरा कोण ऑटोमॅटिक एकरूप होतो. म्हणजे जर एका त्रिकोणाचे 2च कोण हे दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 2 संगत कोणांशी एकरूप असतील तरीही ते 2 त्रिकोण समरूप होतात, आणि याला त्रिकोण समरूपतेची को कसोटी असे म्हणतात. दॅट इज कॉल्ड AA टेस्ट. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण तिसऱ्या कसोटीकडे जाणार आहोत. या त्रिकोण एबीसी मध्ये आणि या त्रिकोण पीक्यूआर मध्ये आपल्याला माहिती काय दिली आहे पहा. ही बाजू AB 4 सेंटीमीटर आहे,
ही बाजू PQ 12 सेंटीमीटर आहे, ही AC 5 सेंटीमीटर आहे आणि PQ 15 सेंटीमीटर आहे आणि हा कोण 70 आहे आणि हा कोण 70 आहे. म्हणजे या ठिकाणी AB अपॉन PQ is equal to 4 upon 12, that is 4 1s are 4, 4 3s are 12, number 1, and AC upon PR is equal to 5 upon 15, 5 1s are 5, 3s are 6. Means this side upon this side, so AB upon PQ is equal to AC upon PR. An angle included by them, angle A congruent to angle P. If we know that only two sides of one triangle are in proportion to the corresponding two sides of other triangle, an angle included by them is a congruent, then that two triangles are similar, and that test is known as SAS test. Side angle side test. विद्यार्थी मित्रांनो, त्रिकोण ABC आणि त्रिकोण PQR मध्ये जर AB छेद PQ बरोबर AC छेद PR असेल आणि या दोन बाजू प्रमाणात आहेत आणि या दोन बाजूंनी समाविष्ट केलेला कोण जर एकरूप असेल तरही हे दोन त्रिकोण समरूप असतात आणि या कसोटीला बाजू कोण बाजू बाकोबा कसोटी असे म्हणतात. दॅट टेस्ट इज नोन ॲज साइड अँगल साइड टेस्ट. साइड बाजू कोण बाजू. And definition is that for one-to-one correspondency between the vertices of two triangles, if two sides of one triangle is a proportion to the corresponding two sides of the other triangle, an angle included by them is congruent, then that two triangles are similar by SAS test. विद्यार्थी मित्रांनो, दोन त्रिकोणांच्या शिरोबिंदूमधील दिलेल्या एकासिक संगतीनुसार एका त्रिकोणाच्या दोन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत बाजूंशी प्रमाणात असतील आणि त्या दोन बाजूंनी समाविष्ट केलेला संगत कोण एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण बाकोबा कसोटीनुसार एकरूप असतात. आता आपण शेवटच्या टेस्टकडे जाणार आहोत. इफ इन ट्रायंगल ABC this is 4 12 5 15 and 6 and 18, 4 3s are 12, 5 3s are 15, 6 3s are 18. Means in triangle ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. If only three sides of one triangle is a proportion to the corresponding three sides of other triangle, then that two triangles are similar, and that test is known as SAS test. For one-to-one correspondence between the vertices of two triangles, if three sides of one triangle is a proportion to the corresponding three sides of other triangle, then that two triangles are similar by SAS test. विद्यार्थी मित्रांनो, दोन त्रिकोणांच्या दिलेल्या एकासिक संगतीनुसार जर एका त्रिकोणाच्या तीनही बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन संगत बाजूंशी प्रमाणात असतील तर ते दोन त्रिकोण बाबा कसोटीनुसार बाजू 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 या कसोटीनुसार समरूप असतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी तुम्हाला ह्या चार कसोट्या पाहिल्यानंतर ही वन टू वन करस्पॉन्डन्सी एकासिक संगती म्हणजे काय ते थोडक्यात सांगतो. समजा हा त्रिकोण ABC आणि हा त्रिकोण PQR आहे. हा त्रिकोण PQR आहे. ABC PQR. समजा हा A कोण एकरूपे कोण Rशी, कोण B एकरूपे कोणाशी QC
आणि कोण सी एकरूप आहे, कोणाशी पीशी. आता याचे 3 कोण याच्या 3 कोणांशी एकरूप आहे, म्हणजे 2 त्रिकोण समरूप आहे. पण एकासेक संगती म्हणजे काय, तर त्यांच्या शिरोबिंदूमधील एक कोण कोणाशी जुळतो याच्यानुसार लिहिणं म्हणजे एकासेक संगती. 1 to 1 करस्पॉन्डन्सी. सो पहिल्या त्रिकोणाचं नाव कसं लिहा, यू राईट ट्रायंगल ABC. आता एकासेक संगती लिहिताना फक्त ABC लिहिलं आणि हे चिन्ह आहे 1 to 1 करस्पॉन्डन्सी, एकासेक संगती. आता एकासेक संगती लिहिताना कोण एशी कोण जुळतोय, कोण एशी जुळतोय आपला आर, मग एशी जुळतो आर. आता बी 2 नंबरला बी शी कोण जुळतोय क्यू आणि सी शी कोण जुळतोय आर. तर या पद्धतीने लिहिण्याला म्हणतात एकासेक संगती आर क्यू पी. दॅट इज कॉल्ड 1 to 1 करस्पॉन्डन्सी. विद्यार्थी मित्रांनो, या त्रिकोण समरूपता म्हणजे काय, व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी अँड व्हॉट इज द टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल. त्रिकोणाची समरूपता आणि त्रिकोणाच्या समरूपतेच्या कसोट्यांवर आधारित आपण सराव संच 1.3 पाहणार आहोत. We will study now practice set 1.3 depending on the similarity of triangle and test of similarity of triangle. 1.3 question number 1. In given triangle, angle ABC is equal to 75 degree and angle EDC is 75 degree. State which two triangles are similar, by which test also write the similarity of two triangles by 1 to 1 correspondency. विद्यार्थी मित्रांनो, त्रिकोण एबीसी मध्ये कोण एबीसी 75 अंश आहे, कोण ईडीसी 75 अंश आहे. दिलेल्या आकृतीमध्ये कोणते 2 त्रिकोण समरूप आहेत, ते कोणत्या कसोटीनुसार समरूप आहे आणि त्यांच्यामधील एकासेक संगतीला. गणित एवढं मोठं आहे, उत्तर 3 द्यायचे पण अगदी 1 मिनिटामध्ये उत्तर देता येते. आता तुमच्या लक्षात आलं हा असेल, दिस इज द ट्रायंगल एबीसी अँड दिस इज द ट्रायंगल ईडीसी. दॅट 2 triangles are similar, but by which property? So in triangle ABC and in triangle EDC, angle ABC congruent to angle EDC, that is each angle 75 degree, and in triangle ABC angle ACB and angle ACB congruent to in triangle EDC angle DCE, congruent to angle DCE, because angle C is a common angle in triangle ABC and in triangle EDC. Reason is that common angle. So triangle ABC is similar to triangle EDC by a test. So triangle ABC similar to triangle EDC by which test? AA test. By AA test. Now 1 to 1 correspondency. While writing 1 to 1 correspondency, write the first triangle name anyway. ABC. ABC. 1 to 1 correspondency. C match to C. C is third number. B match to D. B is the second number. D is the second number. Which remain? ED. So ABC 1 to 1 correspondency, EDC. This is the 1 to 1 correspondency.
1:1 करस्पॉन्डन्सी. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला 3 प्रश्न विचारले होते. कोणते 2 त्रिकोण समरूप आहे? आता या ठिकाणी 2 त्रिकोण एबीसी आणि ईडीसी हे 2 त्रिकोण दिलेले आहेत. हे समरूप असणार आहे. म्हणून त्रिकोण एबीसी व त्रिकोण ईडीसी मध्ये या त्रिकोण एबीसीचा कोन बी 75 आहे, ईडीसीचा कोन बी 75 आहे. सो इन म्हणून त्रिकोण एबीसी व त्रिकोण ईडीसी मध्ये कोन एबीसी बरोबर एकरूप कोन ईडीसी प्रत्येकी 75 अंश. त्याचप्रमाणे त्रिकोण एबीसीचा कोन सी आणि त्रिकोण ईडीसीचा कोन सी सामायिक कोन आहे. म्हणून सो अँगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट अँगल डीसीई कॉमन अँगल. सो म्हणून त्रिकोण एबीसी समरूप आहे त्रिकोण ईडीसी शी. आता कोणती कसोटी लागू झाली? एका त्रिकोणाचे 2 कोन दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 2 संख्येत कोनांशी एकरूप आहेत, म्हणून को कसोटीनुसार 2 त्रिकोण एकरूप आहेत. आता एकाच एक संख्येत लिहिताना पहिल्या त्रिकोणाचं नाव कसं लिहिला? एबीसी. पण संगती लिहिताना कोणता कोण कोणत्या कोणाशी मॅच आहे? सी कोणाशी मॅच आहे? सीशी. सी 3 नंबरला आहे, सी 3 नंबर. बी कोणाशी मॅच आहे? डीशी 2 नंबर 2. उरला कोण? ई. म्हणून एबीसी एकाच एक संगती ईडीसी. आता आपण आपल्या दुसऱ्या उदाहरणाकडे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 2. आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर? इफ यस बाय विच टेस्ट? खाली 2 आकृत्या दिलेल्या आहेत. आकृतीतील 2 त्रिकोण समरूप आहेत का आणि असतील तर कोणत्या कसोटीनुसार? विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी जर आकृतीचं निरीक्षण केलं 3 एके 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8 5 1 जा 5 5 2 जा 10 means 3 sides of this triangle are in proportion to the 3 sides of this triangle. So that 2 triangles are similar by SSS test. विद्यार्थी मित्रांनो, in triangle PQR and triangle LMN, PQ upon LM is equal to 6 upon 3. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 number 1. QR upon MN is equal to 8 upon 4. 4 1 जा 4 4 2 जा 8 number 2. And side PR upon side LN is equal to 10 upon 5. 5 1 जा 5 5 2 जा 10 number 3. From 1 2 and 3 PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN. 3 sides of the triangle is a proportion to the corresponding 3 sides of the triangle. So triangle PQR similar to triangle LMN by yes टेस्ट. विद्यार्थी मित्रांनो, त्रिकोण PQR आणि त्रिकोण LMN मध्ये PQ छेद LM बरोबर 2/1, QR छेद MN बरोबर 2/1 आणि PR छेद LM बरोबर 2/1 आणि विधान 1 2 व 3 वरून PQ छेद LM बरोबर QR छेद MN बरोबर PR छेद LN. आणि म्हणून एका त्रिकोणाच्या 3ही बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी प्रमाणात आहे, म्हणून त्रिकोण PQR समरूप आहे त्रिकोण LMN. बाजू 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 बा 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 कसोटी नुसार. आता आपण पुढच्या उदाहरणाकडे जाऊया. उदाहरण क्रमांक 3. उदाहरण क्रमांक 3 मध्ये आपल्याला 2 आकृत्या दिलेल्या आहेत.
P, Q, R, A, C, B, PR दिलेली आहे 4, AC दिलेली आहे 8, QR दिलेली आहे 6 आणि BC आहे X. As shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of a smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the another pole? विद्यार्थी मित्रांनो, आकृतीमध्ये दोन खांब जमिनीला लंब उभे आहे. लहान खांबाची उंची 4 मीटर आहे, मोठ्या खांबाची उंची 8 मीटर आहे. लहान खांबाची सावली जर 6 मीटर पडली असेल तर त्याच वेळेस मोठ्या खांबाची सावली काय पडेल? तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी सावलीच्या प्रमाणानुसार एकाच वेळेस पडणाऱ्या दोन सावलींनी तयार केलेला कोणीही ग्रुप असतो. बाय शॅडो theorem we know that triangle PQR similar to triangle ABC. Triangle PQR similar to triangle ABC. So PQ upon AB is equal to QR upon BC is equal to PR upon AC. Corresponding sides of similar triangle. So we don't need PQ and AB, but we know QR. What is the value of QR? This is the 6. What is the value of BC? This is the value of X. What is the value of PR? This is the 4. And what is the value of AC? 8. By cross multiplication, 4 into X is equal to 6 into 8. So X is equal to 8 6 are 48 upon 4. X is equal to 4 1s are 4, 4 2s are 8. So value of X is 12. So shadow of another big pole is that's X is equal to 12 meter. विद्यार्थी मित्रांनो, सावलीच्या प्रमाणानुसार त्रिकोण PQR समरूप त्रिकोण ABC आणि दोन त्रिकोण समरूप असतील तर त्यांच्या संगत बाजू प्रमाणात असतात. म्हणून PQ छेद AB बरोबर QR छेद BC बरोबर PR छेद AC. आता आपल्याला PQ आणि AB चा काही संबंध नाही, मग आपल्याला QR माहिती आहे 6, BC 1 आहे, PR 6 आहे, AC 8 आहे. या किमती ठेवल्यानंतर आपण या ठिकाणी लिहायचं समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू आणि मग तिरकस गुणाकार केला 6 गुणिले 4 गुणिले x बरोबर 6 गुणिले 8, x ला 4 गुणिले पलीकडे गेला भागिले 848 भागिले 4, x बरोबर 12. म्हणून मोठ्या खांबाची सावली 12 मीटर एवढी पडेल. आता एक्झाम्पल नंबर 4. In triangle ABC, AB is a perpendicular to BC and BQ is a perpendicular to AC. B between C and A between Q between C. Then prove that triangle CPA similar to triangle CQB. And also, if the AP is given 7, BQ, this is the BQ is given 8 and BC is a 12, find the value of AC. Find the value of AC. Dear student, you notice that in triangle CPA and in triangle CQB,
angle of ABC P is 90 and angle of triangle CQB Q is 90, and in triangle APC angle C, and in triangle CQB angle C is a common angle. So that two triangles are similar by SS test. By AA test. So we must write here clearly in triangle CPA and in triangle CQB, angle APC congruent to angle CQB. Result, each angle 90 degree. Each angle 90 degree. And in triangle APC, angle C means angle ACP. Angle ACP congruent to in triangle CQB BCQ. Reason is that common angle. So triangle CPA similar to triangle. Now write here one-to-one correspondency. CPA, C congruent to C, so C. P congruent to Q, so Q. CQB, this is the one-to-one correspondency by AA test. विद्यार्थी मित्रांनो, समोरील आकृतीमध्ये त्रिकोण एपीसी आणि त्रिकोण सीक्यूबी मध्ये एपीसी चा कोन P 90 आहे, सीक्यूबी चा कोन Q 90 आहे. म्हणजे दोन्ही त्रिकोणाचा एक एक कोन 90 आणि त्रिकोण एपीसी चा कोन C आणि त्रिकोण सीक्यूबी चा कोन C हा सामायिक कोन आहे. म्हणजे त्रिकोण एपीसी आणि त्रिकोण सीक्यूबी चे प्रत्येकी दोन दोन संगत कोन एकरूप आहेत. म्हणजे दोन त्रिकोण कोको कसोटीनुसार समरूप आहेत. मग आपण या ठिकाणी ना त्रिकोण सीपीए आणि त्रिकोण सीक्यूबी मध्ये कोण एपीसी एकरूप कोण सीक्यूबी प्रत्येकी 90 अंश आणि या त्रिकोण एपीसी चा कोण C अँगल ACP congruent to BCQ. This is the common angle in both triangle. So triangle CPA. So triangle CPA similar to for one-to-one correspondency. C match to the C, P match to the Q. So CQB by AA. कोको कसोटी नुसार. आता यावर आधारित आपल्याला पुढे प्रश्न विचारला. If two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. So, which side in proportion? AC upon BC. AC, one CP upon CQ. CP upon CQ is equal to PA upon QB is equal to CA upon CB. In this case, CP, where is the CP? This is the CP, and CQ, this is the CQ. We do not need CP upon CQ. All right. Corresponding sides of similar triangle. AP. What is the value of AP? The value of AP is a 7. What is the value of QB? What is the PQ? This is the 8. What is the value of CA? CA means AC. We want to find CA. What is the value of CB? This is the 12. So by cross multiplication, AC into 12 is equal to 7 into 12. So AC is equal to
7 into 12 upon 8. 4 2s are 8, 4 3s are 12. 7 3s are 21 upon 2. 2 1s are 2. 2 1s are 2. Remain 1. 2 2 zeros are 0. 0.25 are 10. So AC is equal to 10.5 unit. In this way we have find the value of AC. विद्यार्थी मित्रांनो, त्रिकोण CPA समोर पाय त्रिकोण CQD ही आपली पहिली सिद्धता झाली. आता आपल्याला AC फाइंड आउट करत असताना या दोन समोर त्रिकोणांच्या संगत बाजू यायला पाहिजे. CP upon CQ बरोबर PA upon QB बरोबर CA upon CB. आता आपल्याला CP आणि CQ ची गरज नाहीये, म्हणून आपण PA ची किंमत आहे 7, QB ची व्हॅल्यू 8, AC ची किंमत माहित नाही, फाइंड आउट करायची. छेद 12 तिरकस गुणाकार AC गुणिले 8 बरोबर 7 गुणिले 12. हा 8 गुणिले आहे, तिकडे गेला भागिलेला. AC बरोबर 7 गुणिले 12 भागिले 8. 4 दुने 8, 4 त्रिक 12, 7 त्रिक 21 छेद 2. 21 छेद 2 म्हणजे 10.5. म्हणून AC बरोबर 10.5 एकक होय.